पातशाह सच्ची सरकार जुगो जुग टल जागदी जोत साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन दरबार च पहुंचे बड़े भागे माई भाई। आओ अपनी यात्रा नूं सफला करिए। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी एक सिख हुंदा है, एक सन्मुख सिख हुंदा है, एक गुर सिख हुंदा है, एक मर्जी वाला सिख हुंदा है। तुसी एडी एडी दूरों आके 300 किलोमीटर तो किन्नी खेचल हुई है रस्ते च हुंदी है, कोई इस गल नूं भुल्लिया नहीं होया। किन्नी माया लगती है। तुसी आए हो चल के, जिन्ने कदम चल के आए हो वो साडे सिर ते, थोड़े जोड़े मैं अपने दाड़े नाल सुरत करके झाड़ रहा, थोड़े जोड़े झाड़ रहा। गुरु रामदास महाराज ने पूछा भी थोड़ी एडी दाढ़ी लम्मी क्यों है, कादे वास्ते है? कहंदे दाड़े नाल कहंदे संगतां दे जोड़े झाड़ी दे। आओ प्यारिओ, बहुत ऊंचाइयां साथे रह गई होंगियां थोड़ी रिहाइश का प्रबंध करने वास्ते। अपने वालों पूरा उद्यम किया, सारी स्कूल की बिल्डिंग भर गई, सरदारां का घर भी भर गया और इधर जैब सिंह का घर भी भर गया। फिर गुरु घर के उपर भी हेठ भी परे शैड है जिहड़ा कीर्तन करने वास्ते, उत्थे अखीर संगत नूं बिछा के कपड़े उत्थे पई आ संगत। धन हो तुसी एडी एडी दूरों आके लाभ उठा रहे। ये तो वाहिगुरू जानता है सानू कितना फल मिलना है। असी भी थोड़े वांगू ही करते रहे हैं। पहली उम्र दे विच गुरु कराउंदा है, आपां नहीं कर सकते, गुरु कराउंदा है। गुरु की कृपा नाल ही सारा कुछ हुंदा है। आज जो मैं घर बार छड्डिया लकीर कढ़ती सी भी मैं घरे नहीं जाना मुड़ के, बस ज्यादा कुछ नहीं मैं कहना। आ बच्चा एक बैठा है थोड़े सामने, इस वेले सुखदेव सिंह ढींडसे का है पीए है। जिहड़े पीए तो कई ने पर सारियां दे उपर दी इहदा दर्जा है। पढ़ाई यदि बहुत की है, 5 साल इन्हें पटियाला यूनिवर्सिटी चलाए ने, उदों पहला ग्रेजुएशन की है। पर मैं इन्हों कहता सी उदों ये 14वीं च पढ़ता होना। आ बैठा पूछ लो भी जे तुसीं गुरमत अनुसार चलोगे, गुरु की आग्ञा अनुसार, बाणी की आग्ञा अनुसार, फिर तो मेरे को आयो, वरना मेरा थोड़ा कोई संबंध नहीं। ये लकीर कढ़ती सी। ये कुदरती रात इत्थे लहरे आए हुए थे। चलो ये भागां च सी आए गल, ये तो कहे थे भी नहीं आ सकते, इन्ना इन्हों को टाइम तंग है, इन्ना तंग है। वो सीधे संगरूर नूं चले गए, ढींडसा साहब ये इत्थे आ गया। भागां च ये भागां च ती तां आ गया, नहीं आ सकते ना। असीं इन्हों सादे सादे भी नहीं ना भी जे तुसीं संगत की आशीर्वाद लेनी आ जाया करो, नहीं हुण लेनी ना आया करो, सानू तो कोई मतलब नहीं है। बेमताज हुंदा साधु। तो बहुत सारे साधु तुसीं देखे ने, हिस्टरी पढ़ो साधुतां दी जीवन कथा, उन्हां दे अपने पोते ही लोट नहीं आउंदे। ये माया पैंदी है, माया पैंदी है। बाबा आतर सिंह महाराज ने जो घर छड्डिया, उन्हां दा जवाक सारा ही साल का सीगा।
ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, 300 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚੰਗਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਦਰਾਹੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਰੇਰੂ ਖੜਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਟ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਸਮਾਗਮ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਭੁੱਲ नहीं, बहुत बड़ी भुल है। मैं नहीं ये काम कर सकता। खुदा में जो दुई को देता दखल है वो काफिर व मुनकर अहले खता है। जिहड़ा वाहिगुरू दी करनी दे विच दखल देवे उदू बड़ा गुनाहिया कौन है? ये तो वाहिगुरू कर करा रहा सब कुछ, सानू तो दिस रहा है। ये सारा उसे दा बंदे का काम नहीं है। जो बरनाला साहब इत्थे आए ने, उन्होंने कहा स्कूल तुसीं इत्थे किवें चलाओगे? CBSE दा स्कूल सिलेबस का इत्थे किवें पढ़नगे बच्चे? कहना मैं इत्थे इलैक्शनां लड़ियां ने। मैं कहा जी असीं आप नहीं चला रहे, गुरु चला रहा है। गुरु तां बंदे नूं हाथी नाल लड़ा दिंदा। जे बंदे नूं हाथी नाल लड़ा दिंदा फिर गुरु स्कूल ना चलाऊगा? कहते हाँ फिर तो हो सकती है गल। असीं अपने ते लैंदे ही नहीं कोई गल। हुण 10+2 दे विच मैडिकल नॉन मैडिकल की गल है। मैनूं प्रेमी कहंदे जी ये तुसीं शुरू कर रहे हो। प्रिंसीपल मनदा नहीं सी भी मैं नहीं करदा, क्योंकि यह इस तरह की गल है भी इत्थे किहने लैणा है मजमून। मैं कहा लैण ना लैण तुसीं। कहंदा जी 10 लाख रुपया खर्च आऊ। मैं कुछ होवे तुसीं ये शुरू करो, मैनूं नहीं पता। वो वाहिगुरू गुरु आपे बनत बनाउंदा है। असीं वो कागज हुण भेजे ने, जून च भेजने हुंदे ने, ओह हुण भेजे ने, उस तो आपे ये बैठा करा कर लैंदा सारा कुछ, ये करा लैंदा। मेरा सुभाव है जिहा बैठा, मेरे सिंह भी जानते हैं साडे। जे मैं केरा फोन करा ना, ये ना चक्के चकाए फिर मैं करदा ही नहीं भी चल ठीक है। मैं अपने वास्ते करता नहीं, स्कूल सकाल खातर ही करता हूं। मैं फिर बुलाउंदा नहीं, दोबारा नहीं करता। कहते जी वो टाइम नहीं। साडे सिंह कहते असीं उत्थे रह के आए हैं, देखते रहने भी वो रोटी खाने का भी टाइम नहीं। मैं कहा टाइम होवे ना होवे साडा फोन तो चकना ही चाहिए। यह जिहा सुभाव है मेरा। कल तुसीं सुनी लिया कि सारा सुभाव ही सारी गुरु की कृपा। सास ना अपने आप विच ना भलिया ना। तुसीं भी जिहड़े इत्थे आए हो गुरु की कृपा नाल, कृपा करे जिस पार ब्रह्म। असीं बाणी ना भुल्लीए। जे बाणी नूं ना भुल्लांगे फिर आपां आनंद ही आनंद है बस। जे बाणी नूं ना भुल्लांगे फिर आनंद ही आनंद है, फिर आनंद ही आनंद है। जे असीं अपने आप नूं मूहरे लिआउंदे हां फिर दुख ही दुख है बस। इन्नी गल है, आह नुकता है, ये निचोड़ है सारी गुरमत का। जदों बंदा अपने आप को मूहरे लियाएगा फिर दुख। जदों गुरु नूं मूहरे रखेगा, बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, फिर सुख ही सुख। अब बाणी नूं मूहरे रखो सारा। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। यदा थोड़ी तो कृपा हुई है तां तुहानूं ये प्राप्त है। जे कोई कहे मैं आया एडी दूरों फिर तो काम खराब हो गया। मैं तो आउण नहीं देनी। मैं कोल बैठे गल करदा, जिहड़े कोल भाषा जे कोई गल नूं कहो भी आ आए तां थोड़ी हो नहीं सकनी। कहंदे जिवें वाहिगुरू नूं मंजूर हो जू। लै जिवें
भाई गुरदास ना, हाँ भाई गुरदास जी आए थे। भाई गुरदास जी ब्रह्म ज्ञानी होए ने गुरु अर्जन देव महाराज जी के सिख। ब्रह्म ज्ञानी जदों महाराज जी नूं मिलण वास्ते आए ते ओ दरिया ब्यास लंघे ते खडूर साहब गए। उत्थे जवाक खेडदे सी रीठी ओ गुत्ती च पा पा के। उन्हां चों 8-10 जवाक खेडदे ते एक जवाक कहंदा जिन्ना मर्जी जोर ला लो होना तां ओह है जिहड़ा गुरु ने करना। एक जवाक कहंदा खेडदे खेडदे कहंदे जितूगा तां ओह जिहदी जिहड़ा गुरु जिताऊ जिहनूं। भाई गुरदास दे जदों कंन च इह गल पई, भाई गुरदास जी ने लम्मे पै के नमस्कार की। ओनूं मुंडे नूं निक्के जे नूं 8-9 साल दे नूं। ओह नाल दे कहंदे भाई साहब तुसीं ब्रह्म ज्ञानी इत्थे मत्था किहनूं टेकता तुसीं? कहंदे ओह 8-9 साल दा जवाक इह कह रिहा भी उही जितू जिहनूं गुरु जिताऊ। कहंदे ये गल तां पकाउणी ही है, होर तां पकदी नहीं, यही नहीं अंदर पकदी। कहंदे ये इन्ने जवाक नूं किवें इन्नी सोझी आ गई, प्रहलाद नूं किवें सोझी आ गई भी मेरे प्यो नाल उपर दी राजा कोई होर भी हैगा। ये जय जयकार सारी गुरु दी, गुरु ग्रंथ साहब की परमेश्वर की हो रही है। जय जयकार जी हो रही है सारी, साडा इहदे विच कोई दखल नहीं। पढ़ो प्यार नाल सारे हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार। सारे बोलो भाई
संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। ये सारे काम करने वास्ते राम आया होया, परमेश्वर आप आया होया। संतां के कारज आप खलोया, खड़ के, बैठ के नहीं, कुर्सी से नहीं, बैठ के नहीं काम कर रहा, खड़ा, खड़ी लत कर रहा, खड़ी लत सारे काम कर रहे। देखिया नहीं कमाल है। कल मैं बाबा लखीर सिंह क्या तुसीं तां संगत का अंत लैण वाली गल करती। मैं कहा 11 बजे की संगत बैठी है, 5:15 बजाते, कहते कोई नहीं बाबा जी। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया, पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल वसूरे। पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, जन नानक नाम ध्याया। जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज पहली बार हरमंदर साहब प्रकाश किए ने, हुक्मनामा जदों लिया बाबा बुढ़ा जी ने, तो आया सी जिहड़ा हुण मैं तुहानूं सुणाया, ये हुक्मनामा आया सी। संतां नूं उच्चा रखिया बहुत ज़्यादा। क्यों उच्चा रखिया? बई गुरु नानक दी विद्या जिहड़ा पूरी पढ़ाई कर लवे, उहनूं डिग्री गुरु नानक वल्लों मिलदी है। जिहनूं मिल जे उहनूं संत कहंदे ने। बस गुरु नानक दी यूनीवर्सिटी दी डिग्री जिहनूं मिल जे पढ़ाई च, उहनूं संत कहंदे ने। वो डिग्री बहुत विस्तार की लोड़ है, भी है कि इस तरह की गल है। परमेश्वर गुरु एक ने। गुरु ओनू कहने जिन्हें शरीर धारण कर लिया। परमेश्वर ओनू कहने जिहड़ा दिसदा नहीं। ते दिसदा किहनूं है? वो भी दसदा गुरु साहब ने। लै देखो, रूप न रेख न रंग, किछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। कहता भी ना उहदा रूप है, ना उहदी रेख है, ना उहदा कोई रंग है। तिन्ना गुणा तो उपर है, दिसदा नहीं। ते उहदी सूझ किहनूं पैंदी है? जिहदे ते उहदी खुशी हो जाए। तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो लै। जिहनूं वो दर्शन दे देवे, सोझी पा देवे, उहनूं संत कहंदे ने, दूजे नूं नहीं। जिहड़ा हेठलियां गल्लां करे ना, हेठलियां ही प्राइमरी दियां ही है जी, वो संत नहीं है। वो प्रचारक तो हो सकता है, सत्कारयोग है, वो सत्कारयोग है। बाबा बरियाम सिंह कहते होंगे बई कथावाचक सत्कारयोग, पाठी सत्कारयोग, ढाडी सत्कारयोग, प्रचारक सत्कारयोग, गुरु घर के सारे सत्कारयोग। पर संत संत संतां नूं कहा तैं मेरा मन लागा जी, जै साधु तेरा कीर्तन गावै। इत्थे रागी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जै साधु तेरा कीर्तन गावै, तैं मेरा मन लागा। परमेश्वर कहता उत्थे मैं जुड़दा, फिर उत्थे मेरा मन लगदा। आओ साध संगत जी, गुरु साहब दी महिमा। गुरु है सब तो उपर दी राजा, ये गल याद रखो। सारे राजियां दा राजा है गुरु। ये विचार मैं 2 3 4, क्योंकि 7 बजे आप समाप्ति करनी होंगी है, कुछ मिनटां च विचार थोड़े सामने रखना। बई दुनिया के राजे भी ठीक है, उन्होंने तप तुप किए होंगे ने पिछले जन्म के, वो भी लोगों का सेवा करते हैं, भला करते हैं। तपों राज, तपों राज, राजों नरक।
ਤਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਜ। ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਫੜਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਲੈ ਉਹੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨੇ। ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ, ਵੀ ਉਸੇ ਲਈ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ। ਤਪੋਂ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਧਰਤੀ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਵਾ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਚੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮ ਹੈ। ਖਿਚੜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਇਧਰੋਂ ਪੱਛੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਿਚੜੀ 'ਚ ਕਿਰਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੁਤੇ ਸਵਾਹਤ ਕਰਤਾ, ਹਨੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹਨੇਰੀ। ਖਿਚੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਛਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਮੂੰਹ, ਉਧਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੈਂ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕੀ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕੀ। ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਕ ਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਕ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਜੀ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਜੀ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ
ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਚਿਮਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਿਮਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਖੈਰ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਬੈਠਿਆ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਸਭ ਹੋਈ ਸਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖਾ ਆਪ ਜੀਓ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਨਿਹੱਤੇ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ। ਲੈ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਢਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਲੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਲੁਕਿਆ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖਿਚੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਫੀ। ਬਸ ਜਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤੇ। ਲਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਰਤਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਤੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਦੋਏ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, 2 ਜਾਂ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡਾਂਗੇ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡਦੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਤੇ ਹੁਕਮ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਭਲਾ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਏ ਲੱਭ ਲਏ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੋਜ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਬਸ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਦੱਸੀ, ਕੀ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਲੈ, ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥਾਈਂ ਕਦੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਤਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ। ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢਤੇ ਤੇ ਫੌਜ ਚੋਂ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਦੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਚਲੋ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਸੋਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਚੂਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੋਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੇ ਉਹ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸਾ ਤੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੀਰਦਾ ਗਿਆ। ਲੈ ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਸਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੂਣ ਘੋਟਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਢੰਡਿਆਈ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰਗੜਦੇ ਤੇ ਢੰਡਿਆਈ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਏ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਰਕਾਬ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਰੱਖਤੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਬਈ ਹਯਾਤ ਖਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਏ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਤਾਹਾਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਏ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਕਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੜੋ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਤਾ। ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਤਾ। ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਤਾ। Yeah.
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣੋ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਫਲ ਕਰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਜੋ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਆਰਤੀ ਜਗ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਾ ਮੁਕਰ ਭਾਲੀਆ ਜਿਹਾ ਮੁਕਰ ਭਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦਰਗਾ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਵੇ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਲਈ ਅਗੰਮ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਲ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਅਗੰਮ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਇਹ ਤਾਂ ਅਫੜ ਬਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਗੰਮ ਦੀ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ ਕੱਲੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ ਅਗੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰੂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੂ ਅੰਦਰਲੀ ਕੌਣ ਲਿਖੂਗਾ ਅੰਦਰਲੀ ਕੌਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਆਏ ਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਗੰਮ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨਾਲ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੂਪ
जे चोर की निगाह नाल देखेगा गुरु नूं तां चोर की सजा उसनूं मिलेगी देखण नाल ही। देख लो देखण नाल ही सिर्फ क्यों शीशा रूप है शीशे च जो कोई बिंगा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਿੰਗਾ ਹੀ ਦਿਸੂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿਸੂਗਾ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਆਰਸੀ ਜਗ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। जैसा बीजा सो लुणै लुणै कहते ने वड्ढण नूं। कृष्ण भगवान जी नूं इनवाइट कर लिया दुर्योधन ने राजा सी सारे हिंदुस्तान का मैं हुण दसना 1 मिनट उन्हें कहा बई मैं राजा हिंदुस्तान का जदों कृष्ण भगवान आउणगे मैं कुर्सी तो उठ के खड़ा होवां कि ना होवां ये गल दुविधा च पै गया बई बड़ी खराब हो काम है। चल आप उठ के खड़ा नहीं होंगे तबेलियां घोड़े के तबेलियां फिरी जावांगे उठ के दाना खड़ा होना पऊ। जदों ये गल उहदे अंदर आई तैयारियां तुरियां सब बहुत कीतियां ती उहदियां कृष्ण भगवान चल पे ते उहनूं मिलण। जदों नेड़े गए उधरों उहने फुरना कीता ये भी मैं उठ के खड़ा ना होवां या ना होवां सत्कार च। ते उधर कृष्ण भगवान कहंदे रथवान नूं मोड़ ला भी रथ मोड़ लै। कहते की हो गया महाराज जी कहते उन्हें सेवियां च लूण पा लिया हुण नहीं जाते। बड़ कोई हरी दे समान नहीं राजा झूठे राजे दुनिया दे कोई हरि दे समान नहीं हो राजा झूठे राजे दुनिया दे हरि दे समान नहीं हो राजा झूठे राजे दुनिया दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा झूठे राजे दुनिया दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा झूठे राजे दुनिया दे।
साडे जथे ने देखी भी गल है, हरप्रीत होऊ इत्थे दसदा हुंदा मैनूं, आ पीए है एक पीए बैठा अगे गया बैठा, ਇਹਦੇ ही लोग कपड़े पड़ जाते हैं। एक झूठी सरकार का ਇਹਦੇ कपड़े पड़ जाते हैं। चलो तो गहां ली गल है ना ਉਹਦੀ ਤਾਂ। ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ सच्ची सरकार का पीए है वो दसो तुसीं हुण। सच्ची सरकार का पीए तो फिर संत ही होया ना, जिन्हें कई लोग कहते भुले भुलड़ ये जी पूजा कराते हैं आपकी, और साड़ी तो मलो मली पूजा आती है जिदे जिमें ये कपड़े पाड़ते हैं, साड़ी तो मलो मली कपड़े पाड़ते हैं लोग, साडा आ काम करा दो जी, आ काम करा दो जी, लो वो करी जाता बिना ही कहे करी जाता, वो बिना कहे करता तो कह के कराते होणगे, ला देख लो ना ये तो कह के कराते होणगे, साडा बिना कहे काम करता किवें, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, ਉਹਦਾ बिन बोली ही जानदा। मैं कह रहा ना मैनू कहा ना करो ही हो जाऊगा, जाओ बस तुसी आ गए हो गया। बिन बोलिया सब कुछ जानदा कि शब्द है किचे अरदास, उन्होंने कहण सुनने की लोड़ ही नहीं। ले देखो नाले हजा राजा साडा तां लोकी कहते जी ये अपनी पूजा कराते हैं, साढ़े तो मलो मली लोकी पैरी हथ लाते हैं भी साडा काम हो जाए। ले सारी दुनिया मतलब दी है, कोई कम्मां नूं फिरदा है, कोई मन की शांति नूं मिलदा है, कोई मन की शांति लभदा है, ते गुरु शांति का समुंदर है। जो उथों एक किणका सानूं मिल जाए बूंद पजे सानूं भी शांति मिल जू। किनका एक जिस जीव सावै एक बूंद ताकि महिमा, ते बाणी तो यह कहती है, ते कहते जी संत ही तुरे फिरदे ने, संत जिहदे अंदर एक बूंद है, बूंद पीए नूं किन्नियां क पावरां हुंदियां ने। तुसीं पुछ मैनूं हरप्रीत दसदा हुंदा, मैनूं कहंदा जी गुस्से ना होया करो ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मैं क्यों? कहंदा जी उन्हें तो रोटी खाने की वेल नहीं। मैं कहा अच्छा, दोहे कन्ना आ जैसो कहा दोहे कन्ना नाल लाया हुंदा फोन, इधर भी तो इधर भी। आ बैठा जैसो ये भी रहा है उत्ते कुछ दिन ऐ गल। साध संगत जी जे ये गल झूठे राजियां दी है तां सच्चे राजे की तो फिर बहुत वड्डी गल है। सच्चा राजे का जिहड़ा पीए है उन्होंने तो कहण सुनने की लोड़ ही कुछ नहीं है। काम तो सच्चे राजे ने करने ने सारे, वो जिहड़े झूठे ने वो भी सच्चे राजे के आसरे ही तुरे फिरदे ने। नहीं सतनाम उन्हां दा भी हो जाता जद ही हो जाता, जद ही छुट्टी हो जाती है। आओ हुण उत्थे गुरु बख्शंद है, उन्होंने नुकता देता किसी ने, तुसीं माफी मंग लियो बस। महाराज कहते भी कहते जी इन्होंने मारिया, कलगियां वाले पातशाह के सामने करते, कहते इन्होंने मारिया, वो खजाना दी आप पूरी कर दिया। फिर वो हयात खान ने मारिया तो सिर वह इउं फुटिया जिवें मखणी वाला कुज्जा फुटदा हुंदा है। मखणी जिवें कुज्जे चों आ जांदी है ना, भरिया होवे कुज्जा मखणी का, उहदे मारे डंडा, फिर मखणी किवें जांदी है। कहते भाई साहब जी कहते फिर वो सिर भन्निया ना जा हयात खान का, कहते वो चरबी ऐ दूर थाई गई, प्रकाले पै गए। कहते ऐ लिखते हैं। फिर उधरों ख्याल मोड़िए, कलगियां वाले पातशाह के सामने जब होए, महाराज जी ये ने थोड़े दोषी। महाराज जी जो होए गंभीर, क्योंकि कई रूप धारण करने पैंदे ने, कई एक शांति का मैनू कहते जी गुस्से हो जाते हैं, उदा मेरा काम किवें चलदा। महाराज जी ने वो 1100 जो मसंद में साड़िया, फिर गुस्से में नहीं साड़िया जाता, वो गुस्से नाल ही काम करने वाले होंगे ने। गुस्सा बहुत वधिया चीज़ है, माड़ी नहीं है। तो जिन्ना चिर आवे ना उस तरह का वो हिसाब च ना आवे, बात नहीं बनिया करती होंगी। एक पत्थर च किसी ने तीर कढ़ता सी, वो सी भी कोई कढ़ के दिखा लो। वो फिर किसी प्रेमी ने कहा भी उदा का माहौल पैदा करो, फिर मैं कढ़ के दिखाना। साखी ये भी लंबी है। फिर उदा का माहौल बाजे, उन्हें कहा भी ढोलक बजाओ, एक ऐदा ऐदा माहौल पैदा करो, ढोलक। हुण कल तुसीं स्कूल के बच्चे देखे ने ना बैंड वाले, कितना मन खुश होंदा। इहदा महापुरखों का कोई जन्म मरण नहीं हुंदा, तरीक साडा भी कोई जन्म मरण नहीं, तरीक तरूक कोई नहीं है। वह एक साधन बन जाता है संगतां दे भले वास्ते, होर की है।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਵਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਤਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕੁੰਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਿਮਰ ਮਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਸਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੂਹਰੇ। ਬਾਬਰ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ? ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਫੇਰਦੀ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਫੇਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਚੂੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਚੂੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਫੇਰੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਈ ਬਾਂਹ, ਲੱਕੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਚਲਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਐ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫੁਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਰੋਕ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਰੋਕ ਲਈ ਭਾਈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੌਜ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲ ਲਾ ਦੂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲ ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ? ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਐਮਏ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਡੀਪਲੀ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਜਦ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਐਂ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਲੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਲਾ ਜੈਬਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੜਕੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਦੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਕਿ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਮਾਫੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਜ਼ਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਫੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੂ ਅੱਜ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਜ ਆਸਤਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਗ ਵਰਤੂ ਹਰਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ 9 ਵਜੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਾਗ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਜੇਤੀ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜਾਈਆਂ। ਸਭ ਦੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਰਾ ਆਨੰਦ ਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਆਪ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੜ ਸਮਝ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਜਨਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਸਮਾਈਆਂ। ਸਾਜ ਸੁਖ ਮਾਰਿਆ ਜੰਦਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਤੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣਾਵਣ ਭਾਗਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਲਾਭ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕੰਦ ਰਾਜਨ ਭਏ ਸੰਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਦੁਨੀਆ ਗੁਰਿਆਇਆ ਵਾਜਾ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।